सुबह बखैर और जय मसीह की खुदाम की तारीफ और उसकी सताइश हो। और दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज आप सब लोग खैरियत से हैं, तरोताज़ा हैं। और आइए अपने सिरों को खुदाम के हजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरे नाम की सताइश करते हुए अपने दिन का आगाज़ तेरे पाक और मोतबर नाम के वसीले से करते हैं। और खुदा इस ईमान के साथ कि जिस तौर से तूने रात भर हमारी हिफाजत इनकाबानी की है, इसी तरह ये दिन भी हम खुदा तेरे हाथ में सौंप देते हैं। तू ही हमारा निगहबान, मददगार, हामी और नासिर हो। खुदा यीशु के नाम में आमीन आमीन। दोस्तों, खुदाम की तारीफ हो, उसकी सताइश हो। और ख़ास तौर पर इस बात के लिए कि जब खुदावन अपने लोगों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, तो दोस्तों क्वायर हमारे साथ मौजूद है। आइए मिलकर खुदावन की तारीफ और उसकी सताइश करेंगे और ये खूबसूरत और जानदार गीत गाएंगे। आहा यीशु आया ज़मीं पर, खुशी करते हैं सारे आसमान मिलकर। प्रेज द लॉर्ड फॉर दिस वंडरफुल हिम। खुदाम की तारीफ करते हैं इस खूबसूरत गीत के लिए। और दोस्तों, वक्त है कि हम खुदाम के जिंदा पाक कलाम की तिलावत को सुने। और आज हमारे साथ हमारे भाई आकाश मुंतजर मौजूद हैं। और मैं आकाश से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे लिए आज की वर्स को तिलावत करें, आज की आयत जो है उसको हमारे लिए तिलावत करें। और उसके बाद फिर हम खुदाम के जिंदा पाक कलाम पर थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे। थैंक यू भाई साहब।
آج کی تلاوت یسایہ نبی کی کتاب میں سے 7واں باب اور اس کی 14ویں آیت۔ لیکن وہ خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ خدا ان کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ اور آئیے چند لمحوں کے لیے اپنے سروں کو خدا ان کے حضور جھکائیں اور دعا کریں۔ خدا عظیم برحق آسمان و زمین کے خالق و مالک، تیرا شکر، تیری تعریف ہو۔ خدا ہم تو جو حل مشکلات ہے، تو جو قوت اور طاقت اور حکمت اور دانائی کا سرچشمہ ہے، خدا ان اپنی رحمت اور اپنی بزرگی سے ہم سبوں کو سیر کر ہمارے ذہنوں کو جلا بخش، تاکہ خداوند ہم حقیقت میں تیرے کلام اقدس پر غور کریں اور اپنی زندگیاں روز بروز اسی کے موافق ڈھالتے چلے جائیں، یسوع کے نام میں آمین آمین۔ دوستو، آپ نے بغور اس آیت کو یقیناً سنا ہے، اور ابھی یسایہ نبی کے صحیفے کے 7ویں باب کی 14ویں آیت آپ لوگوں کے لیے تلاوت کی گئی، اور بڑی ہی خوبصورت آیت ہے جس کو آپ لوگوں نے سنا بھی، اور میں اس کو ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کے لیے ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اور خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے کہ لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی۔ اور دوستو، خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں اس خوبصورت پیغام کے لیے جو اس ورس میں مقدس یسایہ نبی کے وساطت سے ہم تک پہنچا۔ اور میرے دوستو، آج کل جب کہ ایڈونٹ سیزن کا آغاز ہو چکا اور ہر طرف خدا یسوع مسیح کے تجسم کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اور ان خوشیوں اور ان سیلیبریشنز کا بھی آغاز ہو چکا ہے پوری دنیا میں، لیکن جہاں پر بہت بڑی تعداد میں لوگ یسوع کے تجسم کی خوشیاں منا رہے ہیں، وہاں پر ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں کہ جو آج کے اس دن میں بھی اپنے اپنے مسائل، پریشانیوں، بیماریوں، تنگ دستی اور ہر طرح کی ان پرابلمز میں گرفتار ہیں، کہ جو شاید یا تو کسی وجہ سے ان کے اوپر ہیں، یا شاید ان کی اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں اور کمزوریوں کی وجہ سے ہیں، یا جس بھی وجہ سے۔ اور اگر آپ ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے کہ جو اس وقت بیماری کے بستر پر ہیں، جو ہاسپٹلائز ہیں، جو مشکل صورتحال میں گرفتار ہیں، اور اگر آپ ارد گرد اپنے نظر دوڑائیں گے تو آپ کو ایسے بہت سارے مسائل دکھائی دیں گے جس میں ماں باپ جو ہیں، بہت سارے پیرنٹس اس وقت ہمارے ارد گرد ایسے ہوں گے کہ جو اپنی اولاد کے نافرمان ہونے کا دکھ اٹھا رہے ہوں گے۔ بہت سی اولاد آپ کو ایسی دکھائی دے گی جو اپنے پیرنٹس سے انوائڈ نظر آئے گی، اور اسی طرح سے بہت سارے خاندان، بہت سارے فیملی یونٹس آپ کو ایسی نظر آئیں گی کہ جو شاید میرٹل پرابلمز میں گرفتار نظر آئیں گے، جن کی ازدواجی زندگی میں بہت سارے دکھ، تکلیفیں اور مسائل آپ کو دکھائی دیں گے۔ اور اسی طرح سے ہر شخص جو اس وقت اس دنیا میں موجود ہے، ہمارے ارد گرد، ہماری سوسائٹی، ہمارے معاشرے میں موجود ہے، کہیں نہ کہیں آپ کو ایسے لوگ ضرور ملیں گے کہ جو شاید ان سیلیبریشن سے بالکل بے خبر اپنی پریشانیوں اور دکھوں اور تکلیفوں میں زندگیاں بسر کر رہے ہیں۔ کسی کے پاس کھانے کو 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، کسی کے پاس تن ڈھانپنے کو کوئی ڈھنگ کا کپڑا نہیں ہے، کسی کے پاس روزگار نہیں ہے، کسی کے پاس اپنے خاندان کو چلانے کے لیے اور اپنے خاندان کا انتظام و انصرام چلانے کے لیے خاص طور پر اتنے وسائل نہیں ہیں۔ تو میرے دوستو، ایسے بہت سارے لوگ آپ کو دکھائی دیں گے جو ان مشکل صورتحال میں گرفتار ہو کر بہت سے ایسے قدم اٹھا جاتے ہیں کہ جو آنے والے وقت میں ان سب کے لیے انتہائی دکھ اور تکلیف کا سبب بھی ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ آپ کو آج خودکشی کرتے ہوئے دکھائی دیں گے، بہت سارے لوگ آپ کو آج مختلف جرائم میں مبتلا دکھائی دیں گے، لیکن ہم سب کچھ محسوس کرتے ہوئے، سب کچھ جانتے ہوئے بھی یہ بھول جاتے ہیں کہ خدا کے کلام کا زندہ وعدہ ہے کہ ایمانویل یعنی خدا ہمارے ساتھ۔ اور اگر آج میں اس بات پر یقین نہیں رکھتا
کہ وہ मुश्किल सूरत हाल में भी मेरे साथ है, तो शायद फिर मुझे आज अपनी जिंदगी का दोबारा से एहतसाब करने की जरूरत है, अपनी जिंदगी के बारे में सोचने की जरूरत है। अगर हम बाइबल मुकद्दस को देखें तो हमें ऐसी बहुत सारी मिसालें दिखाई देंगी कि जहां पर हम ये देख सकेंगे कि मुश्किल के दौर में, खुशी के दौर में, अच्छे बुरे हर तरह के वक्त में खुदा अपने लोगों के साथ रहा है। माज़ी कदीम में देखें तो खुदा ना सिर्फ इब्राहिम के साथ था, बल्कि वो मूसा और यशुआ के साथ भी रहा। ना सिर्फ वो मूसा और यशुआ के साथ था, बल्कि वो सैमसन के साथ भी रहा। और इसके साथ साथ वो मुश्किल से मुश्किल घड़ी में सदरक, मीशक और अबदनजू के साथ भी था। वो दानियल को जब शेरों की मान में डाला गया तो वो उसके साथ भी था। और इसी तरह जब हम हाल की बात करें तो उस इमैनुअल ने हम तक क्या बात पहुंचाई कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, मैं उनके दरमियान में हाजिर हूं। और वो इमैनुअल जो कि माजी में भी अपने लोगों के साथ रहा, जो हाल में भी अपने लोगों के साथ है, वो मुस्तकबिल में हमें कैसे तन्हा छोड़ सकता है? क्या हम ये भूल गए कि जब शदीद लहरें झील में उठ रही थी तो वो इमैनुअल कश्ती में अपने शागिर्दों के साथ भी मौजूद था। जब शागिर्द डर गए और उससे कहने लगे कि उस्ताद तू सोता है, और देख लहरों की वजह से, इस तूफान की वजह से कश्ती डूबी चली जाती है। और तब वो इमैनुअल अपने आप को जाहिर करता है और उठकर हवा और पानी को डांटता है, और उसी दम क्या है कि झील में खामोशी हो गई, तूफान थम गया। क्या आज उस इमैनुअल पर हमारा ईमान कमजोर हो गया? अगर वो इमैनुअल इब्राहिम, मूसा, यशुआ, सैमसन, सदरक, मीशक, अबदनजू और दानियल के साथ हो सकता है, वो भूख के जमाने में एलिया की मदद कर सकता है, तो मेरे भाई मेरी बहन, वो इमैनुअल आज मेरे भी हर तरह के दुख, तकलीफ, तंगी और बीमारी और परेशानी में मेरे साथ है। हम उसे छोड़ देते हैं लेकिन वो हमें कभी नहीं छोड़ता। और आइए आज उस इमैनुअल पर यकीन रखें, क्योंकि खुदा यकीनन अपने बेटे के वसातत से, अपने बेटे की सूरत में आज हमारे साथ है। और आज जरूरत है कि उसके साथ अपना रिलेशनशिप कायम करें और इस रिलेशनशिप को मजबूत से मजबूत करते चले जाएं। खुदावंद आप सब लोगों को बरकत दे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और आइए अपने सिरों को खुदा के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा अजीम बरहक, आसमान और जमीन के खालिक मालिक, तू जो जिंदा और कद्दूस, और खुदा तू जो मेहरबान है, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि तूने हमें यह फजल बख्श दिया कि खुदा हम तेरे कलाम अक़दस पर गौर करते हुए इस बात पर ईमान रखें कि यकीनन तू हमारे साथ है। और खुदा जिस तौर से तेरा कलाम अक़दस भी हमें यह सिखाता है कि क्या यह मुमकिन है कि माँ अपने शीरखार बच्चे को भूल जाए? हाँ, यह मुमकिन है, लेकिन मैं तुम्हें ना भूलूंगा। खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू कभी हमसे दस्तबरदार नहीं होता, तू कभी हमें फरामोश नहीं करता, तू कभी हमें भूल नहीं जाता। खुदा बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि तू जिंदा और कद्दूस है। खुदा देख हमारा ईमान जो शायद कभी कभी खुदावन कमजोर और मुतजलजल हो जाता है, उस ईमान का तू इलाज कर, उस एतकाद का तू इलाज कर, और खुदावन हमें अपने आप में कायम रहने की तौफीक दे, ताकि खुदावन हम तुझ में बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं। यीशु के जलाली नाम के वसीले से मांगते हैं, सुन लो, बख्श दे, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूर को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ फरमा। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल अब तक तेरा ही है, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुकद्दसीन के साथ और तमाम देखने और सुनने वाले अजीजों का रब के साथ होता रहे, आमीन।